ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش بیٹھی رہے، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں 2018 میں RTS کو بہانہ بنا کر منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کا لقب دیا گیا۔ 2022 میں عدم اعتماد سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ سیاست میں فوج کی مداخلت غیر آئینی ہے۔ پاک فوج نے آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پاک فوج کے سربراہ کا سبکدوش ہونے سے قبل وطن کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا بطور آرمی چیف آخری خطاب کر رہے ہیں، 44 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، وطن کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عظیم فوج کا 6 سال تک سپہ سالار رہنے پر فخر ہے۔ فوج کا کام ملکی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور سلامی پیش کی۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی ساتھ تھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ GHQ میں تقریب میں فوجی افسران، اہل خانہ اور شہداء کے ورثاء نے بھی شرکت کی۔ GHQ میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب، شہداء کو خراج عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ وطن عزیز کے دفاع کے مقدس فریضے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والوں کی یادیں تازہ کی گئیں۔ تقریب میں ویڈیو پیکیجز کے ذریعے مسلح افواج کے جوانوں کی خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کیا گیا۔ سیلاب سمیت قدرتی آفات میں ہم وطنوں کی مدد اور خدمت کا تذکرہ۔ سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے والوں کو سلام۔ یوم دفاع الشہداء کی تقریب میں ملی نغموں نے بھی لہو گرما دیا۔ GHQ میں تقریب میں گلوکاروں نے فوجی شہداء اور غازیوں کے متعلق خصوصی نغمے پیش کیے۔ دھرتی کے غیرت مند بیٹوں کی لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک اور ملاقات۔ خواجہ آصف کہتے ہیں اہم تعیناتیوں پر قانون اور ضابطے کو مد نظر رکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر آج کل میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم دورہ ترکیہ سے قبل سمری ایوان صدر بھجوا دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ اہم عسکری تعیناتیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی تعیناتی کے لیے سمری میں پاک فوج کے 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل۔ ذرائع کے مطابق سمری میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر احمد کا نام سر فہرست، دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور تیسرا نام لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے نام بھی شامل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت 29 نومبر کو مکمل ہوگی۔ اور دہشت گردی کا سنگین خطرہ، لانگ مارچ مؤخر کرنے کا مشورہ۔ وفاقی وزارت داخلہ نے عمران خان اور شرکاء کو خطرات کے متعلق رپورٹ بھجوا دی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے رسک اسسمنٹ رپورٹ صوبوں کو ارسال۔ رپورٹ میں کہا گیا حقیقی آزادی مارچ میں دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ عمران خان کے ساتھ عوام کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیکریٹری جنرل PTI اسد عمر کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا گیا۔
लिखा तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात मौखर करे। बड़ा स्कैंडल, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज के अकाउंट से 3 अरब 60 करोड़ रुपए गायब। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज मोहम्मद तस्फीन आलम भी ड्यूटी से गायब। कमिश्नर बेनज़ीराबाद ने ख़त लिखकर बताया कि डिप्टी कमिश्नर ड्यूटी से गायब हैं। सिंध हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सिंध में एक और बड़ा स्कैंडल, इसकी सारी सूरत हाल से मुतालिक जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मटियारी के बाद एक के बाद दीगर मेगा करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और ये भी इतलात मिली हैं कि नौशहरा फिरोज में भी मटियारी से ज्यादा करप्शन सामने आ गई है। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर गुज़श्ता 5 रोज से लापता हैं, दफ्तर नहीं आ रहे थे, मोबाइल फोन्स बंद थे। उसके बाद कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से सिंध हुकूमत को आगाह किया गया और सिंध हुकूमत ने एक खत लिखा है स्पेशल डिवीजन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद को और उनको हक़ाइक़ से आगाह किया है और बताया है कि डिप्टी कमिश्नर जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं वो मफरूर हैं, वो आ नहीं रहे, उनके फ़ोन नंबर्स बंद हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको मुअत्तल किया जाए क्योंकि M6 मनसूबे मोटरवे के सिलसिले में उनको NHA की जानिब से फंड्स फराहम किए गए थे, वो फंड्स भी असल जगह पर खर्च नहीं हुए हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और वो इस मामले की तहकीकात करेगी। उससे कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से भी एक तहकीकाती कमेटी भेजी गई थी जिसने हकायक के मुतालिक आगाही दी और रिपोर्ट दी चीफ सेक्रेटरी सिंध को कि यहाँ पर भी जिला नौशहरा फिरोज में M6 मनसूबे के जितने फंड से वो खुर्द बुर्द कर लिए गए हैं, सियासी लोगों की पुष्ट पनाही से और उनकी मिलीभगत से तमाम ये करप्शन हुई है। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है और वो जब रिपोर्ट देगी तो हकायक सामने आ जाएंगे। ठीक है, हकायक सामने आ जाएंगे। जाहिद खोकर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस की वसूली कालअदम करार दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुई नॉर्दर्न को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तहलील कर देना चाहिए। ऐसी दरख्वास्त गुजारों को भी रिकवरी नोटिस भिजवा दिए जिनका मामला निपटा दिया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदा शकील सईदी से। जी शकील सईद, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजार सनतों से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस की वसूली को जो है वो कालअदम करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सुई नार्दन को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तहलील कर देना चाहिए। ऐसे दरखास्त गुजारों को भी रिकवरी नोटिस भिजवाए जिनका मामले को अदालत ने निपटा दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने जो है आज इस दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और बताया कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वसूल जो है वो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक़सास में सनतों से टैक्स वसूली का हुक्म जो है वो दिया था। दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर हसन सफ्तर खान ने दलाइल दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कानून के मुताबिक सनतों पर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कानून के मुताबिक सनतों में गैस की फराहमी की जाए। बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम खबर आपको दें, कराची पोर्ट कासिम पर फंसे सोयाबीन और कैनोला मील के जहाज़ों का मामला। पोर्ट पर मौजूद जहाज़ों की क्लियरेंस न होने से सरमायाकार परेशान हैं। करोड़ों रुपए मालियत का सोयाबीन और कैनोला मील के 4 जहाज़ क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने गैर जीनियाती सीड्स की दरामद को जवाज़ बनाकर क्लियरेंस रोकी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, पोर्ट कासिम पर सोयाबीन और कैनोला मील के जहाज़ों की ताहाल क्लियरेंस जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है और इस हवाले से हुक्काम की जानिब से बार बार खत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फूड को जो है वो लिखा गया और उससे बताया गया है कि इन जहाज़ों की क्लियरेंस ना होने की वजह से मुल्क भर में सोयाबीन और कैनोला मील की जो सप्लाई और डिमांड का फ़र्क है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि सरमायाकारों की जानिब से करोड़ों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि कई कंसाइनमेंट जो हैं इस वक्त रास्ते में हैं और जल्द पाकिस्तानी पोर्ट पर मौजूद होंगे। ताहम कस्टम क्लियरेंस हुकाम की जानिब से नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ की दरामद को जवाज़ बनाकर इन जहाज़ों की क्लियरेंस रोकी गई है और इस हवाले से ये मौक़िफ़ जो है वो तैयार किया जा रहा है आलमी सतह पर कि इन सीड्स की जो क्रशिंग है
वो नहीं की जा सकती, लेकिन आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक सोयाबीन और कनोला मील के जो ये नॉन मॉडिफाइड बीज हैं उनकी क्रशिंग जो है वो की जा सकती है, जबकि सोइंग के लिए इस पर पाबंदी आयद है, जबकि 6 सालों से जो है। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया।